Okay, welcome back. In the first session, we have seen what are career options after graduation in computer science, right? We have seen studies option, we have seen jobs, we have seen different careers. Now, in this 5 minutes break or whatever 5-10 minutes break time, have you thought about all these options? कारण मला एका पाठीमागे एक मी असे करिअर ऑप्शन सांगत होतो, मे बी इट इज बंबार्डिंग ऑन यू की आधी आपल्याला एवढे ऑप्शन वाटतच नव्हते आणि आता खूप सारे ऑप्शन्स आलेत. तर सेकंड सेशन जे आहे that is small session as compared to first one, and it's going to focus on understanding what you should do. ओके, पहिल्या ऑप्शनमध्ये पहिल्या सेशनमध्ये आपल्याला करिअरचे वेगळे ऑप्शन्स बघितले, तर त्यातला कुठला तुम्ही घ्यायला पाहिजे ह्याचा विचार आपल्याला सेकंड सेशनमध्ये करायचा आहे. ओके, so there are different options are there, right? You can do technical writing, you can go into gaming, you can go into programming, you can go into testing, teaching, marketing, and whatnot. So many options. Now, before I tell you all these options, before I again, as I told you, I'm not going to give you any decision. You should decide on yourself. फक्त तुम्हाला मी काही पॉईंट्स असे सांगणार की ज्यात तुम्हाला विचार करायला मदत होईल की तुम्ही काय केलं पाहिजे. सो बिफोर आय प्रोसीड फर्दर, आय वुड लाईक टू टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ रॅबिट. तर इमॅजिनरी स्टोरी काही खरी खरी गोष्ट नाहीये. इट्स इमॅजिनरी स्टोरी ऑफ रॅबिट. The rabbit was enrolled in a rabbit school. Just like you go to school, rabbit was enrolled in a school. And like all rabbits, it could hop very well, but could not swim. So at the end of the year, rabbit got high marks, just like you, out of marks in hopping, but failed in swimming. Backlog राहिला swimming चा. So obviously parents were concerned. So they said, forget about hopping now. You're anyway good at it. Focus on the swimming. Swimming मध्ये fail झाला, swimming लक्ष दे. So they sent rabbit to swimming tuitions. की स्विमिंग तुला जमत नाहीये, तू फेल झालायस, तर आपण तुला ट्युशन लावूया तिथं. And guess what happened? Because rabbit was so concerned, so worried about swimming, it forgot to hop. And as far as swimming is concerned, have you ever seen any rabbit swimming? What is the moral of the story? The moral of the story is our education system, again, I'll come to that point. I'll finish this one more slide and then I'll go to the point. This is our education system. Let's understand our education system, how it is. आतापर्यंत तुम्ही शिकलाय जे काही, school 10 years, again college 3 years, junior college 2 years, you have been studying for 17 years. But have you ever thought about our education system? It is so outdated. It's a traditional education system. What it does, it measures all of us using same scale. So this picture is telling you there is a, you can see a bird, monkey, penguin, elephant, fish, and so on. And the examiner is asking you to take an exam. And what is the paper? The question, the test is, please climb that tree. Okay. So everybody is genius. प्रत्येकामध्ये काही ना काहीतरी वेगळं टॅलेंट आहे. But if you judge a fish on its ability to climb the tree, whole its life, fish will be unhappy, thinking that he is stupid, right? But we all should know that fish is good at swimming, not expected to climb the tree. Yes or no? तर आपण सगळे जे काही एका कोर्समध्ये आहोत, BCS म्हणा फॉर एक्झाम्पल म्हणा, किंवा स्कूलमध्ये होतात किंवा त्याच्यात,
सगळ्यांना एकच ग्रेडनी केलं जायचं, सगळ्यांना एकच पेपर असायचा, मॅथ्स, स्टॅट्स, वॉटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉट एव्हर, कम्प्युटर सायन्स. तर हे सिस्टीम जी आहे ती आपली आउटडेटेड आहे, ट्रॅडिशनल सिस्टीम आहे. तर प्रत्येकामध्ये वेगळं टॅलेंट आहे आणि तसं जगता आलं पाहिजे. तर ते जगण्याचं धैर्य आपल्या सगळ्यांमध्ये नाहीये. ओके. माझा पॉइंट असा आहे की आपल्या लहानपणापासून आपले जे टीचर्स आहेत, पॅरेंट्स आहेत, रिलेटिव्स आहेत, हे सगळेजण आपल्या फक्त मिस्टेक्सवरतीच फोकस करत असतात. ऑफकोर्स त्यांचं इंटेन्शन राईट असतं की आपल्याला इम्प्रूव्ह करायचं असतं आणि ते इम्प्रूव्हमेंटच्या नावाखाली आपल्याला प्रत्येकजण आपले फॉल्ट सांगत असतो, विकनेस सांगत असतो, हाऊ यू आर रॉंग हे सांगत असतो. आणि त्यामध्ये या सगळ्या प्रवासामध्ये, अख्ख्या एज्युकेशन जर्नीमध्ये आपण आपल्या स्ट्रेंथच विसरून जातो. आपला कायम फोकस आपल्या विकनेसवरती असतो आणि बऱ्याच जणांचा ते विकनेस इतका तो बाऊ त्याचा तयार केला जातो, त्याचा न्यूनगंड तयार होतो की त्यात एक भीती बसते ते जाऊन. सो बेसिकली जे स्ट्रेंथ्सवर तुम्ही फोकस करा, हे मला सांगायचा पॉईंट आहे की नो युअर सेल्फ, फाइंड आउट व्हॉट यू लाईक, व्हेअर इज माय इंटरेस्ट, मला कशामध्ये इंटरेस्ट आहे, मला काय बनायचं पुढे जाऊन, मला काय करायचं आयुष्यभर, या सगळ्याचा विचार करा. आज आपल्या हातात आपण या आजच्या सध्याच्या जगामध्ये खूप वेळा मोबाईलशी इतकं आपलं घट्ट नातं जमलेलं आहे की मोबाईल जसं आपण लोक मनातल्या मनात बोलतो म्हणतो, तसं मोबाईल पण दुसरं मन झालंय. इतकं डिजिटली आपण डिस्ट्रॅक्टेड असतो की आपल्याला स्वतःशी बोलायला सुद्धा सध्या वेळ मिळत नाही. कंटिन्युअस फेसबुक, इन्स्टा, व्हॉट्सॲप, फॉरवर्ड वाचणं चालू असतं सगळं आपलं काय 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 काय. थिंक की व्हॉट वॉज दॅट लास्ट टाइम वेन यू टॉक विथ युअर सेल्फ. कधी बोललाय तुम्ही स्वतःशी सांगाल जरा, बघा विचार करून. आणि सगळ्यांनी मान्य करावं लागेल हे की तुमच्यापेक्षा तुम्हाला दुसरं कोणी ओळखत नाही सगळं जास्त. म्हणजे आई-वडिलांना तुम्ही त्यांची एक बाजू तुमची माहिती म्हणजे जसं प्रत्येकाला वेगळे डायमेन्शन असतात म्हणतो आपण त्याला एक. वी आर ऑल पॉलिमॉर्फिक. प्रत्येकाला वेगळे डायमेन्शन आहेत. म्हणजे मी तुम्हाला जो ओळखतो ॲज अ स्टुडंट म्हणून ओळखतो. तुमचे आई-वडील तुम्हाला जे ओळखतात ते ॲज अ काय मुलगा किंवा मुलगी म्हणून ओळखतात, डॉटर ऑर सन. तुमचे फ्रेंड्स तुम्हाला मित्र म्हणून ओळखतात. तुम्ही घरी कसे वागता त्यांना माहीत नसतं. फक्त तुम्हालाच तुम्ही पूर्णपणे माहीत आहात, ऑल 360 डिग्रीज. त्यामुळे तुम्हाला दुसरं कोणीपेक्षा स्वतःच विचार केला पाहिजे, की तुम्हाला काय हवंय? तुम्हाला काय करायचंय? व्हॉट इज युअर पॅशन? हे तुम्हाला शोधलं पाहिजे. सो नो युअरसेल्फ, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मी अगदी काही अध्यात्मातला वगैरे प्रश्न विचारत नाही हा. ओके? आय एम टॉकिंग अबाउट रिअल लाईफ. डू युअर स्वॉट एनालिसिस. म्हणजे रिसेंटली मला वाटतं सकाळमध्ये एक आर्टिकल आलं होतं त्याच्याबद्दल. की तुमच्या स्ट्रेंथ काय आहेत? तुमचे वीकनेस काय आहेत? तुमच्यासमोर काय काय अपॉर्च्युनिटी आहेत? आणि तुमच्यापुढे काय काय थ्रेट्स आहेत? आणि मग तुम्ही हे सगळं इव्हॅल्युएट करून निर्णय घ्यायला पाहिजे, डिसिजन घ्यायला पाहिजे, की पुढे जाऊन काय करायचंय ते. ओके? ज्यांना कोणाला कळलं नाही की स्वॉट अनालिसिस म्हणजे काय, तर ह्याच्यावर तुम्ही वाटतं वेगळे व्हिडिओ बघा किंवा वेगळे तुम्ही आर्टिकल्स वाचा. तुम्हाला कळेल स्वॉट अनालिसिस काय असतं. तर माझं म्हणणं असं आहे की फॉरगेट अबाउट युअर विकनेस नव्हता. फॉर एक्झाम्पल आता तुम्हाला प्रोग्रामिंग येत नाहीये, तर त्याला मारून मुटकून तर प्रोग्रामिंग येणार नाहीये. लास्ट 3 वर्ष तुम्ही प्रोग्रामिंग शिकायचा प्रयत्न केलाय. वेगवेगळ्या लँग्वेज बघितल्यात, हे बघितलं, पण नाही समजा प्रोग्रामिंग येते, तर आता हट्ट सोडा आणि काय येतंय ह्याच्यावर फोकस करा. काय येत नाही ह्याच्यावर आपण शिकणं आयुष्य गेलो. गेले 21 वर्ष आपण तेच करतोय. आता 21 वर्षामध्ये जे काही तुम्ही जमवलंत, जे काही तुमची स्ट्रेंथ आहे, जे तुमचं पॅशन, जी तुमची आवड आहे, त्याच्यावरती फोकस करा आणि त्याच्यावरती आता इथून पुढे आयुष्यभर पैसे कमवा. हे लक्षात घ्या. सो फोकस ऑन युअर स्ट्रेंथ नाऊ. सो आपल्याला काय येत नाही किंवा आपल्याला काय कमी आहे हे माहिती असतं चांगलं आहे. पण आपल्यामध्ये जे काही चांगल्या गोष्टी आहेत, त्याचा जास्त विचार करून पॉझिटिव्ह राहायला बघा. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही काही म्हणजे एक्झाम्पल देतो, हे प्रत्येकाला लागू होतील असं नाही. पण जस्ट एक्झाम्पल आहेत, की समजा एखादा व्यक्ती खूप बडबड आहे. ओके.
ग्रुपमध्ये असे व्यक्ती नक्की असतं की एखादा बडबड जास्त करत असतो, बाकीच्या त्याला ऐकत असतात. तर तुम्ही विचार करा की तुम्हाला वकील व्हायला आवडेल, मार्केटिंग करायला आवडेल, का टीचर व्हायला आवडेल? म्हणजे भांडकुदळ असाल आणि जर तुमचे मुद्दा पटवून देणारे असाल, तर वकील व्हायला पाहिजे. बोल बच्चन असाल, दुसऱ्याला तुम्ही काही सांगू शकता आणि त्यात चल ट्रिपला म्हटलं की तो येतो तुमच्याबरोबर, की तुम्ही त्याला काही लोकांच्या गळ्यात तुम्हाला उतरवता येतं. तर तुम्ही मार्केटिंगमध्ये झाला पाहिजे. तुम्हाला लोकांना चांगलं एक्सप्लेन करता येतं, लोकं तुमच्याकडून प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून एक्सप्लेन करून घेतात. टीचिंगमध्ये जायला हरकत नाही. तर तुमचं तुम्ही ओळखच होता स्वतःला, हे काय तुमच्यात आहे स्किल. इफ यू अंडरस्टँड पीपल व्हेरी फास्ट, इफ यू केअर अबाउट पीपल, डू MBA. त्यामध्ये एक HR नावाचं वेगळं फील्ड आहे, ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट. तर HR मध्ये तुम्ही स्पेशलायझेशन करा, राईट? सगळेजण तुमच्या मागे लागतील तुम्ही HR झालात तर. कारण HR इज मेनली फेमस फॉर व्हॉट? जॉब्स. सो यू गिव्ह जॉब्स, यू डू रिक्रुटमेंट. भारी जॉब आहे की नाही? वेगवेगळ्या लोकांचे इंटरव्ह्यूज घ्यायचे, टेस्ट घ्यायच्या. सो बिकम HR. ज्या कोणाला फारसं बोलता येत नाही, पण इंट्रोवर्ट आहात, पण लिखाण खूप चांगलं आहे, क्रिएटिव्ह आहात. सो इन दॅट केस गो फॉर टेक्निकल रायटिंग. वेब पेजेस तयार करा, ब्लॉगर्स व्हा. घरचा काहीतरी बिझनेस असेल, तो पुढे चालवा तुम्ही. पण ऑलरेडी त्याचं तुमचं कॉम्पिटिशन असेल, भाऊ बहिणी जास्त असतील त्यामध्ये आणि फारसा स्कोप नसेल तर ठीक आहे. पण जर कोणी चालवायला नसेल, तुमचं दुकान आहे, आता दुसरं कोण चालवायला पुढे नाही, तुम्ही एकुलता एक मुलगा आहात, तर तो कंटिन्यू करा पुढं. तुम्हाला तो कपड्याचा बिझनेस किंवा तो काय चालला किराणा मालाचा आवडत असेल, तुम्ही बिझनेस बदला. इट कॅन ऑलवेज चेंज. कन्सिडरिंग फ्युचर, तुम्ही गोष्टी बदला, नक्कीच बदलायला आणायला पाहिजे. तो बिझनेस मी एक्सपांड करा. एक्सपान्शन कॅन बी व्हर्टिकली, एक्सपान्शन कॅन बी हॉरिझॉन्टली ऑल्सो. ब्रांचेस वाढवता येतील. तुम्हाला वेगळ्या एरियामध्ये त्याला जाऊन काम करता येईल. त्याला ऑप्शन बरेच आहेत. पण कंटिन्यू इन बिझनेस, कारण बिझनेस सारखा पैसा कशात नाहीये. जॉबमध्ये एवढा पैसा नाही, एवढा बिझनेसमध्ये, लक्षात घ्या. तुम्ही जर ऑलरेडी बिझनेस माइंडेड आहात किंवा घरात बिझनेस आहे, तर तुम्ही जॉबला 5-6 वर्षानंतर काही वर्षांत तुम्ही कंटाळणार आहात आणि तुम्हाला सोडून द्यावंसं वाटेल जॉब. सो कंटिन्यू दॅट बिझनेस. ज्याला कम्प्युटर तासन तास बसायला आवडतं, गेम्स खेळायला आवडतात, गेमिंगमध्ये करिअर करा. टेस्टर व्हा गेमचं. आणि लक्षात घ्या की कुणीतरी काहीतरी केलंय. हे बरं असं होतं की बाबा घरात एखादं कोणतरी एक्झाम्पल दिलं जातं. नातेवाईकामध्ये कोणतरी काहीतरी एक US ला गेलेला असतो किंवा कुठेतरी कंपनीत चांगल्या कंपनीत कामाला असतो आणि मग लोक आपल्याला एक्झाम्पल देत असतात घरात, रिलेटिव्ह किंवा बिल्डिंगमध्ये, सोसायटीमध्ये. तर असं कुणाचा सक्सेस कॉपी नाही करतायत. त्यांनी तो कोर्स केला म्हणून आपण तो कोर्स केला, त्याच कॉलेज बंद केला म्हणून मी त्या कॉलेज बंद केला. तर असं प्रत्येकाला सक्सेस मिळत नाही. आपल्याला आपले आपले कष्ट करायला लागतात. आपल्याला आपल्याला प्रूव्ह करायला लागतं आणि आपल्याला आपली डेस्टिनी तयार करायला लागते. एव्हरीबडी इज गॉट डिफरंट डेस्टिनी गाईज. यू कॅनॉट जस्ट सिम्पली कॉपी एनीवन. हो की नाही? आता मी इतक्या वर्षामध्ये मला कितीतरी कॉपी करणारे क्लासेस तयार झाले असते. प्रयत्न झाले, पण मग ते फेल झाले. राईट? पेंट युअर फ्युचर ऑन युअर ओन. यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ युअर ओन फ्युचर. दुसरं कोणीही नाही. तुम्हीच तुमच्या जीवनाचे शिल्पकार आहात. दुसरं कुणीही त्याला काहीही करू शकत नाही. लक्षात घ्या. हे स्टीव्ह जॉबची खूप चांगली स्टेटमेंट आहे, जे मला आवडलं. मला वाटलं तुमची शेअर करता येईल. की कुणीतरी काहीतरी म्हटलंय, आई-वडील म्हणतायत म्हणून, रिलेटिव्हज म्हणतायत म्हणून, मित्र म्हणतायत म्हणून, म्हणून काही करू नका. तुमच्या मनात काय बघा, तुम्हाला काय वाटतंय बघा तुम्ही. व्हॉट युअर हार्ट सेज, व्हॉट इज युअर इनर व्हॉइस सेइंग. तुम्हाला आतनं काय आवाज होतोय, तुम्हाला काय करायचं वाटतंय, ते बघा. ते तुम्हाला राईट डायरेक्शन देईल. बाहेरचं जग नाही. बाहेरच्या जगावर तुम्ही ऐकून ऐकून थोडे दिवस काम कराल, पण त्यात तुम्हाला समाधान नाही मिळणार, सक्सेस नाही मिळणार, तुम्ही त्या करिअरमध्ये एक्सेल नाही होणार. लक्षात येतंय? व्हॉट इट? हवा असेल तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या, नंतर निवांत वाचा, काय हरकत नाही. पण ही काही मला वाचलेली, काय आवडलेली, काय इन्स्पायरिंग वाक्य वाटतात. सगळ्यांना आवडलेला पिक्चर आहे ना हा, 3 इडियट्स. सगळ्यांनी बघितला असेल. ह्या अख्ख्या पिक्चरमध्ये काय मेसेज होता? की अगदी IIT ऍडमिशन मिळून सुद्धा
शेवटी फोटोग्राफर व्हायचं असतं. सो विचार करा की तुम्हाला आयुष्यभर काय करायला आवडेल. व्हॉट विल यू एन्जॉय डुईंग होल युअर लाईफ. तर तुमची जी काही हॉबी आहे ना, त्या हॉबीला तुमच्या प्रोफेशनमध्ये कन्व्हर्ट करा. बघा, तुम्हाला कधीच वाटणार नाही की आपण कामाला चाललोय. तुम्हाला कधी रिटायर व्हावंच वाटणार नाही. सो क्रिएट अ लाईफ फ्रॉम विच यू विल नेव्हर वॉन्ट अ वेकेशन. लक्षात घ्या. कारण तुमची जर हॉबी जर प्रोफेशन बनली, त्याच्यासारखं सुख कशात नाही. सो फाइंड आउट व्हॉट आर युअर हॉबीज, व्हॉट यू लाईक टू डू अँड डू दॅट. कारण खूप जण नंतर लक्षात येतं हे, तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. तर अजूनही वेळ गेलेली नाही मित्रांनो. फाइंड आउट युअर पॅशन. मला स्वामी विवेकानंदांजींनी जे म्हणलेलं आहे, हे पण एक खूप स्टेटमेंट आवडतं, की टेक अ वन आयडिया, मेक दॅट वन आयडिया युअर लाईफ. कायम त्याचा ध्यास घ्या, त्याच्याबद्दल विचार करा, ती आयडिया आयुष्यभर जगा आणि तुमच्या अख्खं सगळी बॉडी, मन, तन म्हणतो आपण, सगळं त्याच्यावरती विचार करून त्या फोकस करा आणि त्या आयडियावरती काम करा. यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस. पण नुसत्या पाट्या टाकू नका. पाट्या टाकून सक्सेस मिळत नाही. नुसते ऍडमिशन घेऊन, नुसता काय क्लास लावून, नुसतं परीक्षा देऊन, मार्क पाडून त्याला काही मिळत नाही. सो थिंक, व्हॉट इज दॅट युअर वन आयडिया. सगळे एमसीएस करतायत म्हणून आपण एमसीएस केलंच पाहिजे असं अजिबात नाही. तुम्ही तुमचा वेगळा मार्ग निवडा. जसं मला मगाशी म्हटलं की बाबा ती पूजा बिरारी, तिने टीवायला असताना क्लासला बऱ्याच तिने अंड्या मारल्या, पण फर्स्ट इयर सेकंड इयरला क्लासला रेग्युलर होती, कारण त्या विकेंडला क्लास असेल. तर त्यावेळेस रिस्क तिला होती, तिला तिच्या घरच्यांनी सपोर्ट केला तेव्हा. कारण तुम्हाला सपोर्ट करतील नाही करतील माहित नाही, पण तिने तो एक मार्ग निवडला. तसं प्रत्येकाला काही जो काय पॅशन असेल तो मार्ग निवडा. त्यात रिस्क आहे. मग रिस्क येतो, यू नो इट. ऍटलिस्ट तुम्हाला तुमच्या मनाप्रमाणे काम करायला मिळतं, हा एक मोठा आनंद असेल. कारण नंतर पैसे मिळायला लागतात, पण ते सॅटिस्फॅक्शन नसतं, कंटाळा येतो काम करायचं. तुम्ही पैशासाठी किती वेळ काम करणार आहात. सो थिंक अबाउट पॅशन, व्हॉट यू लाईक टू डू. आणि मग करिअर काउन्सिलिंग काय करायचं असेल सांगा. आय एम रेडी देअर टू हेल्प यू ऑलवेज. सो डू यू हॅव एनी क्वेश्चन्स अपार्ट फ्रॉम दिस, प्लीज आस्क. वी कॅन हॅव 1-to-1 सेशन ऑल्सो इफ रिक्वायर्ड. प्रकाशचा नंबर तुमच्याकडे आहेच आहे, नंबर दिलेला इथं, फोन नंबर आहे. कॉल करून आपल्याला 1-to-1 ची मीटिंग करता येईल. ओके. मग आपण कस्टमाइज तुमच्याबद्दल विचार करू, तुमची केस काय आहे, तुम्हाला काय काय, तुमचं आपण स्वॉट अनालाइज करूया की तुमच्याकडे स्ट्रेंथ काय, विकनेस काय, काय तुमच्याकडे अपॉर्च्युनिटीज आहेत आणि काय कन्फ्युजन आहे आणि आपल्याला काय केलं पाहिजे ते. राईट. So that's it. Now, if you have any questions, please ask. I would like to answer them. Okay, if you don't have any questions, then we can stop here. Thank you very much. What I'll recommend you now is की आजचं जे काय सेशन झालं, if you have any feedback about it, write me in chat box, or there is some computer web page also we have on Facebook. You can write the reviews. Google you can write reviews. मला फीडबॅक मिळाला तर फार आनंद होईल. पण महत्त्वाची गोष्ट काय आहे की माझा ऑब्जेक्टिव्ह असा होता की या सेशनमध्ये तुमचे डोळे उघडले असले पाहिजेत. तेवढंच माझं काम होतं आज. तुम्हाला विचार करायला एक तुमची ज्ञानाची काय म्हणतात आपण त्याला, एक कवाडं उघडली पाहिजेत आणि तुम्ही विचार करायला लागला पाहिजे की काय काय ऑप्शन आहेत, मी काय केलं पाहिजे. आणि मग कन्फ्युजन क्रिएट झालं तर देर आय एम देअर टू हेल्प यू टू सॉर्ट दॅट कन्फ्युजन. ठीक आहे. आणि घरच्यांना पण आता कन्व्हिन्स करायला शिका. आता प्रॉब्लेम काय आहे की माझ्या घरचे बाबा काय, माझी आई अशिक्षित होती, तर तिने कधी इंटरफेअर नाही केला. पण तुमच्या सगळ्यांच्या घरच्यांचे बरेच जण तुमच्या घरचे सुशिक्षित आहेत किंवा एज्युकेटेड आहेत, हायली एज्युकेटेड आहेत. त्यामुळे कधी कधी प्रॉब्लेम होतो की यांना जास्त कळतं. दे ऑल्सो डू लॉट ऑफ रिसर्च, ह्याला विचार त्याला विचार, आणि आपल्याला बऱ्याच वेळा फोर्स होतो की तू हे केलं पाहिजे, तू केलं ते कर, हे कर. तर तसं न करता तुम्हाला काय पाहिजे ते तुम्ही करा, कारण तुम्हाला आयुष्यभर ते काम करायचंय आणि जगायचंय. सो पॅरेंट्सला कन्व्हिन्स करा इफ रिक्वायर्ड. इफ रिक्वायर्ड आय कॅन ऑल्सो हेल्प यू टू कन्व्हिन्स देम. बट डू व्हॉट यू वॉन्ट टू डू. राईट. चलो. थँक यू व्हेरी मच.
जर कोणाला अजूनही काही डाऊट असेल सांगा, मी आहे इथं. I will stop here. Thank you. If you want to comment anything, you can write in chat box. Bye bye.